Hello friends, in last period we have discussed about the ionic compounds and dissociation of ionic compounds, also the classification of acids and bases. Now in today's period we are discussing about the basicity of acid and acidity of base. So here this word basicity of acid, that is again related with the H plus ions, and acidity of base is related with the term OH minus ion. Now don't get confused with the acidity of base and basicity of acid. As I told you in the previous lecture that acid is related with H plus and base is related with OH minus. Now when we dissolve any acid or base in water, after dissolving you obtain the H plus ions in acid and OH minus ions in base. So whatever the obtainability of that H plus and OH minus, that gives you the acidity and basicity of base and acid respectively. So we are going to define this acidity of base and basicity of acid on page number 62 in your textbook. Please go through it. Baga, the number of H plus ions obtainable म्हणजे चहापासून मिळवणे, ते आपल्याला किती H plus ions मिळू शकतात त्या ऍसिड पासून, त्याला आपण त्याची बेसिसिटी असं म्हणतो. H plus ions obtainable by the dissociation of one molecule of an acid is called its basicity. जर आपण याला नीट समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर बघा, याला आपल्याला असं लक्षात येईल, if we can take a beaker and in this beaker if I am having water and when I add HCl in it, the hydrogen molecule from this HCl will form and you will get a 1 HCl atom. याच्यापासून आपल्याला 1 H plus ion आपल्याला मिळेल आणि मग आपण याला म्हणू शकतो 1 H plus ions means is मोनोबेसिक ऍसिड. मग याच्यामध्ये आपल्याला H plus मिळतात. इफ instead of HCl, if I want to dissolve, if I want to dissociate H2SO4 and if I add in this H2SO4, you will get 2 H plus ions. Now remember that this is a dibasic acid. म्हणजेच काय तर ज्या ऍसिड मध्ये जेवढे हायड्रोजन आयन्स H प्लस आयन्स वेगळे करण्याची क्षमता असते, वेगळे होण्याची क्षमता असते, ती त्याची बेसिसिटी डिसाइड करते. म्हणजे HCl मध्ये एक H प्लस आयन्स होता म्हणून आपण त्याला मोनोबेसिक म्हटलं. H2SO4 मध्ये 2 H प्लस आयन्स आहेत म्हणून त्याला आपण डायबेसिक असं म्हटलं. म्हणजे थोडक्यात द नंबर ऑफ H आयन्स ऑब्टेनेबल बाय डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन ऍसिड इज कॉल्ड इट्स बेसिसिटी. हे जसं आपण ऍसिडच्या संदर्भात बघितलं तसंच आपल्याला बेसच्या संदर्भात बघता येईल. इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट द बेस, it is very clear that we have to think about the OH minus ions. When we dissolve the base, or if you want to dissociate the base, for example this NaOH, if you want to dissociate this NaOH, definitely when we add it into water it gets little bit dissociate and here you can get this OH minus ion. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला OH minus ion मिळेल आणि हे असेल मोनो ऍसिडिक. आणि जर तुम्ही कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड घेतलं
तर निश्चितपणे त्याचा सूत्र काय, त्याचा फॉर्म्युला काय, CaOH taken twice. So here this calcium hydroxide containing 2 OH minus ions and hence it is a diacidic base. So likewise we have to define the acidity and basicity. आपल्याला पान नंबर 62 वर हे दोन्ही टर्म्स दिलेले आहेत, मोनोबेसिक, मोनोॲसिडिक, डायबेसिक, डायॲसिडिक, आणि तुम्हाला पान नंबर 61 वर त्याचे चार्ट सांगितलेले आहे. त्या चार्ट नुसार तुम्हाला H+ आयन्स आणि OH- आयन्स आयडेंटिफाय करायचे. यू हॅव टू फाइंड आउट हाऊ मेनी H+ आयन्स in acid and how many OH- ions in base. Now as far as the examination point of view is concerned, remember that in question number 2 you will be asked for the definition of basicity of acids and acidity of bases. So at that time you have to write these two definitions, and with respect to the marks orientation, or if you want to find out the distribution of mark, here 1 mark for this one and 1 mark for this one. And another type of question, here it is very clear, objective type of question will be asked if the monoacidic, all these monoacidic or monobasic substances is provided to you, and if one of the diabasic or diacidic substance is added, at that time you are able to find out the odd man out. Now if we will proceed for the next, here on the chart, for considering the chart, look here on page number 61, तुमच्या पुस्तकात पान नंबर 61 वर बघा, go through the page number 61, आणि इथे बघा number of H+ ions obtained from one molecule. आता एका मॉलिक्यूल पासून किती H+ ions तुम्हाला मिळू शकतात, that decides the basicity of acid. Now if we consider the HCl, you observe that only one molecule of HCl gives you one H+ ions. For nitric acid, here also 1, here also 1, here you will get 2. Look here very carefully, this carbonic acid, you will get the 2 H+ ions, and that will be the dibasic. Here you will get 3, that is a tri, this is also tri, and here this 3 plus 1 you will get 4. As I just told you, if odd man out will be asked, here बघा odd man out जर तुम्हाला विचारलं तर काय लक्षात येईल की इथे तुम्हाला 3 कुठलेही द्यायचे आणि एक वेगळा द्यायचा. जर तुम्हाला तिन्ही एकासारखे ऍसिड दिले, समजा HCl, HBr आणि HNO3 दिला आणि एक H2SO4 दिलं, तर तुमच्या लक्षात येईल की या ठिकाणी 2 असल्यामुळे हा ऑड मॅन आउट मध्ये जाईल. म्हणजे इथे एक आहे, इथे एक आहे. तसंच तुम्हाला बेस मध्ये जर बघितलं, इफ यू गो थ्रू द बेस, सोडियम हायड्रॉक्साइड इज मोनोबेसिक, इट इज ऑल्सो मोनो, इट इज ट्वाइस, it is twice means di, here it is tri, and here again mono. मग आता मी जर तुम्हाला हे मोनो ऍसिडिक बेस जर दिले, म्हणजे KOH, NaOH, जर मी असा गट तयार केला, NaOH, KOH, Ca किंवा NH4OH, आणि lastly if I give you the CaOH taken twice, and if I ask you find out the odd man out, at that time your answer will be calcium hydroxide, because it has a diacidic base. म्हणजे हा जो बेस आहे हा डायऍसिडिक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये 2 OH- आयन्स असतात, म्हणून हा तुमच्या गटामधला ऑड मॅन आउट ठरू शकतो. अशा पद्धतीने तुम्हाला या भागावर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. सम टाइम फिल इन द ब्लँक्स और कंप्लीट द टेबल असा सुद्धा तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतो. हा जसा टेबल आपण आता कंप्लीट केलेला आहे तसाच 3-4 रिकाम्या जागा द्यायचा, प्रत्येक रिकाम्या जागेला अर्धा मार्क. फॉर एव्हरी फिल इन द ब्लँक्स इफ यू विल गेट हाफ मार्क क्रेडिट, देन 3-4 fill in the blanks will be there, you will get 2 marks. If the 6 fill in the blanks will be there, you will get 3 marks. So here
I hope now you can get the idea about the acidity of base and basicity of acid. म्हणजे ऍसिडची बेसिसिटी आणि बेसची ऍसिडिटी ही कशी असते हे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल. तर या पद्धतीने तुम्हाला या भागावर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतो. देन आफ्टर दॅट अप टिल वी हॅव डिस्कस अबाउट the classification as well as the types or basicity and acidity. म्हणजे आपण मोनोबेसिक, मोनो डायबेसिक, ट्रायबेसिक हे प्रकार बघितले, याचं क्लासिफिकेशन बघितलं आणि आता आपल्याला त्याच्यामधलं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं. म्हणजे कुठल्याही ऍसिडला आणि बेसला आपण शब्द प्रामुख्याने ऍसिड साठी वापरतो. दिस ऍसिड इज व्हेरी कॉन्सन्ट्रेटेड. व्हॉट इट मीन बाय द कॉन्सन्ट्रेशन that we want to know. Now for getting the idea about the concentration of acid and base, here before going in the details of this part, I would like to remind you some previous part of the last topic as a solution, or in year before last or last year also you may have learned something about the solution. सोल्युशनच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी आधी आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे, ज्या तुम्ही मागील इयत्तेत किंवा मागच्या चॅप्टर मध्ये सुद्धा शिकले असाल. तर सोल्युशन कसं तयार होतं याला आपण जर बघितलं तर अशा पद्धतीने लिहिणं जास्त चांगलं होईल. इफ यू वॉन्ट द टू पार्ट ऑफ द सोल्युशन आर सोल्यूट अँड सॉल्वंट दॅट गिव्स यू द सोल्युशन. म्हणजे सोल्युशनचे प्रामुख्याने दोन पार्ट पडतात बघा. वन इज सॉल्यूट आणि अनदर इज सॉल्वंट. जर तुम्ही मागचा काही पार्ट आठवून बघितला, मागच्या चॅप्टर मधला म्हणा किंवा मागच्या इयत्तेतला काही भाग तुम्ही शिकलात. सो हियर अ सॉल्यूट, इफ आय वॉन्ट टू डिफाइन इट, अ सॉल्यूट इज अ सबस्टन्स which is to be dissolved. जो पदार्थ डिझॉल्व करायचा असतो त्याला आपण सॉल्यूट म्हणतो. आणि सॉल्वंट म्हणजे अ सबस्टन्स इन विच सॉल्यूट इज डिझॉल्व्ड और मिक्स्ड असं सुद्धा म्हटलं तरी चालेल आपल्याला. आणि जर पोर्शनचा विचार केला तर प्रामुख्याने आपल्या असं लक्षात येतं की सॉल्वंट इज मोर दॅन द सॉल्यूट. बट डोंट थिंक लाईक दॅट ऑल द टाइम इट इज पॉसिबल. असं काही नसतं. म्हणजे थोडक्यात आपल्याला असं लक्षात येईल की सॉल्यूट आणि सॉल्वंटचं मिळून काय तयार होत असतं, सोल्युशन. आणि हे आपण आपल्या दैनंदिन जीवनातले उदाहरण किंवा बऱ्याच वेळेस हे फार छान उदाहरण आपण शिकलेलं आहोत की दिस NaCl इज अ सॉल्यूट अँड वॉटर is a solvent. This is the best example of solution. हे आपण सोल्युशन साठी खूप छान उदाहरण बघतो नेहमीच. हे आहे सॉल्यूट आणि हे आहे सॉल्वंट. पण असं काही कंपल्सरी नाही बरं का की दरवेळेस सॉल्यूट हा सॉलिड स्टेट मध्येच असला पाहिजे. इट इज नॉट कंपल्सरी दॅट ऑल द टाइम द सॉल्यूट मस्ट बी सॉलिड. हियर इन आवर पार्ट, in our topic on page number 62, you will get the lemon juice as a solute and water as a solvent. तर बघा आता ह्या गोष्टी तुमच्या लक्षात आल्या असतील की सॉल्यूट आणि सॉल्वंट मिळून सोल्युशन तयार होत असतं. आणि सॉल्यूट कोणाला म्हणायचं आणि सॉल्वंट कोणाला म्हणायचं हे तुमच्या आता चांगलं लक्षात आलं असेल. तर आता ह्या पार्ट वरून आपण आपल्या पुस्तकातलं जे उदाहरण दिलेलं आहे पान नंबर 62 वर त्याकडे जाऊयात. we are going to focus on the example which is given on page number 62. Here there are two beakers are there, and in one beaker you will get the 20 ml boundary line. Here observe here, beaker B मध्ये तुम्हाला 20 ml हे दिसतंय पूर्ण इंडिकेशन आणि इथे 10 ml दिसतंय. म्हणजे निश्चितपणे या beaker B मध्ये आपल्याला जे काही सोल्युशन तयार झालेले आहे त्याची क्वांटिटी जास्त मिळते आणि याच्यामध्ये क्वांटिटी कमी मिळते. तुम्ही पुस्तक जर बघितलं तर तुमच्या पुस्तकात असं लक्षात येईल की तुम्ही जे काही सोल्युशन्स घेता त्याला स्टर करायचं असतं. आणि स्टर करणे म्हणजे काय, तर त्याला मिक्स करायचं असतं. आणि बोथ द
beaker, you will get the same amount of water, same amount of solvent or water. आता आपण कोणाला सॉल्व्हंट म्हणून घेतलेलं आहे, तर आपण घेणार आहोत वॉटर. तर बघा साधारण असं म्हणूयात की इथे दोन्ही बीकर मध्ये 10 ml आपण पाणी घेतलेलं आहे आणि या 10 ml मध्ये पाणी घेतल्यानंतर एकामध्ये आपण 10 ml लेमन ज्यूस टाकूयात. आता इथे पुस्तकातलं आणि याचं मी उदाहरण म्हणून सांगतो बरं का, मी असं काही कंपल्सरी नाही की हेच घेतलं पाहिजे किंवा पुस्तकात तेच दिले तेच असलं पाहिजे, असं काही कंपल्सरी नाही. आपल्याला कन्सेप्ट लक्षात आली पाहिजे. दॅट इज इम्पॉर्टंट. वी शुड गेट द कन्सेप्ट. सो हिअर in beaker B, if I will add 20 ml of lemon juice and in beaker A I will add 10 ml of lemon juice. In both the case water is 10 ml. Same amount of water must be there. So after taking the test, lemon juice आहे त्यामुळे आपण याला टेस्ट करू शकतो. You observe that this beaker B containing the 20 ml lemon juice in a limited amount of water or fixed amount of water or fixed quantity of water will be somehow bitter one. म्हणजे याची चव आपल्याला आंबट लागेल आणि याची चव थोडीशी कमी आंबट लागेल. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल की बीकर बी मध्ये जास्त लिंबाचा रस असल्यामुळे ते आंबट लागतंय आणि बीकर ए मध्ये कमी लिंबाचा रस असल्यामुळे ते कमी आंबट लागतंय. परंतु इथे जर आपण विज्ञानाच्या भाषेत बोलायचं झालं तर आपल्याला असं म्हणावं लागेल की beaker A containing dilute solution and beaker B containing concentrated solution. Now here how you will identify this? You identify this by taking the test. आपण हे कसं शोधून काढलं? टेस्ट घेऊन शोधून काढलं. परंतु in this situation you are able to take the test, but it is not possible for all the time that you can have the test of the chemicals. मग आता इथे लेमन ज्यूस होतं म्हणून आपण टेस्ट करून बघितली, पण हे दरवेळेस शक्य आहे का? तर हे शक्य नाही. मग अशा वेळेस आपल्याला त्याला एका फिक्स क्रायटेरिया लावावा लागेल किंवा काहीतरी गोष्ट ठरवावी लागेल ज्याचा उपयोग करून आपण हे मोजू शकलो पाहिजे किंवा हे डिसाईड करू शकलो पाहिजे की कोणतं सोल्युशन डायल्यूट आहे आणि कोणतं सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. सो फॉर दॅट पर्पज you have to take the expression of unit, ज्याला आपण युनिट म्हणत असतो, आणि हे कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करण्यासाठी there are two units. But before going in the units, here you can have the focus on basic important things which are given on page number 62 with respect to this activity. या युनिट वर जाण्यापूर्वी आपण ज्या बाबी आता शिकलो त्याचा जरा डिटेल मध्ये बघूयात. All the properties of a solution depends on the nature of solute. कशावर अवलंबून असतात? Nature of solute and solvent. Solute वर आणि solvent वर असतात. त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये असलेल्या proportion मध्ये. It is also depends on the proportion of solute. If you remember that in the previous slide or in the previous part we have taken the beaker B. In the beaker B 20 ml of lemon juice म्हणजे प्रपोर्शन 20 ml होतं आणि बीकर ए मध्ये 10 ml होतं. म्हणजे निश्चितपणे ए मध्ये जे सोल्यूटचं प्रपोर्शन होतं ते कमी होतं आणि बी मध्ये जे होतं ते जास्त होतं. सो विथ रेस्पेक्ट टू द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट, नाउ सी हियर द प्रपोर्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन is called the concentration of the solute in the solution, and depending on the proportion of solute we are getting the classification of solution as a concentrated and as a dilute solution. बघा, when the concentration of solute is high, म्हणजे कोणाचा आपल्याला solute कसा पाहिजे? हाय मध्ये पाहिजे. तर ते कोणतं सोल्युशन असतं? concentrated solution. It is a concentrated solution. If the concentration of solute is low, जर solute जो असतो तो लो असेल तर निश्चितपणे त्याला आपण कोणतं सोल्युशन म्हणतो? dilute solution. So this solute quantity of solute, आता आपण concentration म्हणण्यापेक्षा असं म्हणूयात, the quantity of solute decide whether the total solution is concentrated or dilute. Now as I just told you few minutes before that it is not possible all the time to identify the concentrated and dilute solution by taking the test, but it has to be
measured with respect to certain unit. Now which are those unit? Now there are several units are there, but for our standard, for our syllabus is concerned, we are taking the two units such as the grams per liter and molarity. So we will see that several units are used to express the concentration of solution. Two of these units are used more frequently. सातत्याने जे काही वापरण्यात येणारे जे युनिट्स आहेत त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की ग्रॅम्स पर लिटर हे एक सोल्युशन आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन काढण्यासाठी वापरण्यात येणारे युनिट आहे आणि दुसरं आहे मोलॅरिटी. नाउ लुक हियर, द फर्स्ट युनिट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्रॅम्स डिझॉल्व्ड इन 1 लिटर ऑफ द सोल्युशन. म्हणजे एका लिटर पाण्यामध्ये किती ग्रॅम सॉल्यूट टाकलेलं आहे हे ओळखणे, ह्याच्या पद्धतीने एक्सप्रेस करणे म्हणजेच आपण त्याला म्हणूयात की ग्रॅम्स पर लिटर सांगणे. जर उदाहरणार्थ असं जर आपण बघितलं, इफ वी वांट टू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ इट, इन दिस बीकर इफ आय विल टेक 1 liter of H2O as a solvent, and here 50 gram of NaCl as a solute. So according to this concept, what you will get? The concentration of this is 50 grams per liter. This is solution A. हे solution A आहे. आणि आता मी जर दुसरं एक बीकर घेतलं, if I have taken another beaker and in this beaker again I am taking the same amount of water as 1 liter of H2O as a solvent, and here 80 grams of NaCl. Then what is the grams per liter of this B? Is 80 grams per liter. Now you get the quantity here, 80 grams per liter, and in case A you will get 50 grams per liter. Now it is not necessary to take the test of these two solution to identify which is dilute and which is concentrated. म्हणजे या दोन्ही बीकर मधल्या पाण्याची चव बघणं तुम्हाला कंपल्सरी आहे का? नाही. तर तुम्ही पाण्याची चव न बघता सुद्धा यापैकी कोणतं सोल्युशन डायल्यूट आहे आणि कोणतं सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड आहे हे डिसाइड करू शकता. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्झाम्पल, द सोल्युशन ए इज डायल्यूट सोल्युशन अँड सोल्युशन बी इज कॉन्सन्ट्रेटेड. बघा, मग अशा पद्धतीने आपल्याला कुठल्याही पदार्थाची चव बघायची गरज नाहीये, कारण चव बघणं हे शक्य नसतं. प्रत्येक केमिकलची तुम्ही चव बघू शकत नाहीत. व्हेरी फ्यू केमिकल्स आर देअर विच आर सपोज टू बी टेस्टेड. सपोज टू बी म्हणजे मी याच्यावर म्हटलं की खऱ्या अर्थानं आपण कुठलंच केमिकल हे टेस्ट करून बघितलं नाही पाहिजे. त्याची जी काही क्वांटिटी दिलेली असते त्याच्यावरून त्याचे आपण कॉन्सन्ट्रेशन आणि डायल्युशन ठरवलं पाहिजे. सो दिस गिव्स यू द आयडिया अबाउट दी कॉन्सन्ट्रेशन. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, ग्रॅम्स पर लिटर decides whether the solution is dilute or concentrated. Now one more unit that is called as molarity. बघा, the second unit is the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. एका लिटर सोल्युशन मध्ये किती मोल्स आहेत हे ठरवणं म्हणजेच मोलॅरिटी काढणं होतं. मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन. आणि मोलॅरिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड or written with the square bracket on page number 62. पान नंबर 62 वर लास्ट ओळीत तुम्हाला दिलेलं आहे की हे जे मोलॅरिटीचं चिन्ह आहे हे नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्येच असलं पाहिजे. इट इज मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. नाउ इफ यू गो थ्रू द टेक्स्टबुक and very last line of your textbook gives you the idea, and there you get the line as the formula of substance to be expressed in mole must be written in square bracket. आता जर याचा आपण 1 मोल काढायचं ठरवलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की atomic weight of sodium is 23
chlorine is 35.5, so you will get here as a 58.5. म्हणजेच काय तर 58.5 gram of NaCl is equal to 1 mole of NaCl. म्हणजे आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण बघतो की 12 केळ म्हणजे बनानाज 12 bananas are equal to 1 dozen of banana. Likewise in chemistry, if you add the atomic weight of the respective element in the compound, then you will get the 1 mole of that compound. Another example, if you want to find out the 1 mole of NaOH, जर तुम्हाला सोडियम हायड्रॉक्साईडचं जर काढायचं झालं तर कसं करावं लागेल बघा. You have to add 23 as atomic weight of sodium, 16 of atomic weight of oxygen, 1 as a hydrogen, and here you will get 40 gram. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे 40 gram of NaOH is equal to 1 mole of NaOH. हे तुम्ही मागच्या चॅप्टर मध्ये बघितलेलं आहे, पण ही कन्सेप्ट आपल्याला वापरायची आहे. तुम्हाला पान नंबर 63 वर एक चार्ट दिलेला आहे कंप्लीट करायसाठी आणि तो तुम्हाला करता आला पाहिजे म्हणून मुद्दामून तुम्हाला रिवाइज केला आहे. रिवाइज दिस हाऊ टू फाइंड आउट the molecular mass or molecular weight that is equal to 1 mole. That is when we can add the atomic weight of all the respective elements in the given compound with respect to the number of atoms also. And after adding all these atomic weight and by doing the respective calculations, you can find out the mole of a given substance. म्हणजे इथे तुम्हाला एक उदाहरण म्हणून मी सोडवून दाखवले सोडियम क्लोराइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईडचं की कसं मोल काढला जातो, कसं डिसाइड केल्या जातं. तर दिस इज अबाउट दी molarity and grams per liter. Now in the next part of the topic on page number 63 you are provided with the table and it will be asked that complete the table. बघा इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हा टेबल तुम्हाला कंप्लीट करायचा आहे. आता कंप्लीट करण्यासाठी त्याचे त्यांनी सॉल्यूट क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हियर कोणकोणते सॉल्यूट आहेत ते सांगितलेले आहे, त्याची क्वांटिटी सांगितलेली आहे आणि सोल्युशनची व्हॉल्यूम सांगितलेली आणि त्याच्यावरून तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं आहे. आणि कॉन्सन्ट्रेशनचे आपण बघितले की देर आर 2 युनिट्स, म्हणजे दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला डिसाइड करता आलं पाहिजे ना. दिस इज 1, दिस इज अनदर 1 सेकंड. म्हणजे हे सगळं दिलेलं असताना यू आर एबल टू फाइंड आउट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन दॅट इज ग्रॅम्स पर लिटर अँड मोलॅरिटी. म्हणजे या मोलॅरिटी पण तुम्हाला काढता आली पाहिजे आणि ग्रॅम्स पर लिटर पण तुम्हाला काढता आलं पाहिजे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल बघा. द फर्स्ट एक्झाम्पल हियर द सोडियम क्लोराइड. ॲज आय जस्ट शोन यू हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मॉलिक्युलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइडचं मॉलिक्युलर मास कसं काढलं हे मी तुम्हाला आत्ताच दाखवलं. 58.5. नाउ आय एम हॅव्हिंग 117 ग्रॅम ऑफ सोडियम क्लोराइड. म्हणजे माझ्याकडे 117 ग्रॅम मीठ आहे आणि 117 ग्रॅम मीठ आहे म्हणजेच माझ्याकडे किती मोल आहेत 2 मोल्स. आणि मग मला दिलं काय आहे आय हॅव ऍड दिस 2 मोल्स इन 2 लिटर. जर आपण याला वेगळ्या भाषेत परिभाषेत मांडायचं जर ठरवलं म्हणजे आकृतीच्या स्वरूपात जर आपण समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर असं मला सांगता येईल की इथे जे काही पाणी आहे हे 2 लिटर आहे बरं का. आता मी दोन्ही मेथड सांगतो तुम्हाला म्हणजे युनिट सिस्टीमच्या. आणि याच्यामध्ये मी काय करतोय 117 ग्रॅम मीठ टाकतोय. आय एम ऍडिंग सॉल्ट. नाउ हियर 117 ग्रॅम ऑफ सॉल्ट इन A. Here you can find out the grams per liter. फॉर्म्युला पण दिलाय बघा म्हणजे G बरोबर D भागिले F. मग D किती आहे माझं बघा. D दिलेलं आहे 117 आणि F दिलेलं आहे 2 म्हणजे मला काय मिळालं 58.5 ग्रॅम्स पर लिटर. राईट. आता दुसरं एक जर बिकर घेतलं मी हे इथं मिळालं तुम्हाला. जर दुसरी मेथड मला फाइंड आउट करायची युनिट सिस्टीमची काय सांगितलेलं आहे त्यांनी सोल्युशन तेवढंच आहे. सोल्युशनची क्वांटिटी 2 लिटरच आहे. इट इज 2 लिटर and in that I add 2 moles.
पुन्हा याचं सूत्र दिलं H is equal to E upon F. Now what is E? It is 2. What is F? 2. What you will get? 1 molar. म्हणजे हे कसं काढलं जातं हे तुम्हाला प्रत्येक सूत्रावरून लक्षात येईल की दोन्ही युनिट कसे काढायचे असतात. A आणि B म्हणजे इथे ग्रॅम्स पर लिटरला आपण A म्हटलेलं आहे आणि मोलॅरिटीला आपण B म्हटलेलं आहे. म्हणजे with respect to this formulae and the given value of the solute and solution, you are able to find out the grams per liter or molarity, and in both the case you will get the idea of the concentration of the solution. Now second example, I hope you are able to find out the name as a hydrochloric acid. तुम्हाला माहिती आहे की हे हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे, याचं नाव सगळ्यांना परिचित आहे. आता याचं मॉलिक्युलर मास कसं काढायचं बघा. Once again I will tell you the molecular mass, how to find out the molecular mass of the HCl. HCl मध्ये हायड्रोजन आहे आणि क्लोरीन आहे. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक वेट आहे 1, क्लोरीनचा आहे 35.5. So here you will get the molecular mass of HCl as 36.5. So you can fill in the blank as 36.5 U किंवा डाल्टन तुम्ही म्हटले पाहिलेलं आहे. आता किती ग्रॅम टाकलेलं आहे 3.65. तुम्हाला काय काढायला सांगितलेलं आहे, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ E. मग E कसं काढणार बघा, किती मोल ठरवायचे आपल्याला. हियर यू विल गेट D means 3.65 upon 36.5. So here you will get as a 0.1 molar. इथे काय उत्तर मिळेल 0.1 मोलार किंवा मॉलिक्यूल 1 मोल 0.1 मोल तुम्हाला एवढे मिळेल. मग आता पुढे जर आपण गेलो तर हे व्हॉल्यूम किती दिलेली आहे 1 लिटर. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ G इन केस ऑफ HCl. G चं सूत्र काय आहे D by F. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ D? लुक हियर 3.65. What is the value of F? Here 1. So you will get 3.65 grams per liter. इथे तुम्हाला grams per liter म्हणावं लागेल. आणि lastly, if you want to find out the value of H, look here. H is equal to E upon F. E upon F. What is the value of E? 0.1. What is the value of 1? It is equal to F is equal to 1. So here you will get 0.1 molar. या सोल्युशनची व्हॅल्यू किती आली, कॉन्सन्ट्रेशन किती आलं 0.1 मोलार. म्हणजे इथे जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन काढायचं ठरवलं तर तुम्हाला हे सूत्र वापरता येईल. तुम्हाला एकतर डायरेक्ट ग्रॅम्स पर लिटर वापरता येईल किंवा मोलॅरिटी, त्यालाच आपण काय म्हणतो असतो मोल्स पर लिटर, ही व्हॅल्यू सुद्धा काढता येईल. आणि याच्यावरून तुम्हाला पूर्ण डिसिजन घेता येईल की कोणतं सोल्युशन डायल्यूट आहे आणि कोणतं सोल्युशन कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. नाउ I hope you are able to find out the remaining value of a solution, that is NaOH. हे you can take this NaOH as a homework. तुम्हाला हे जे NaOH चं जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते तुम्ही होमवर्क म्हणून सोडवायचे. You will try it. You can try for that. Here value of C initially you can find out. ती जर माहित नसेल तर मी तुम्हाला तेवढी सांगून देतो आणि मग रिमेनिंग पार्ट यू आर एबल टू डू इट. खरंच मी आधीच्याच पॉइंट मध्ये सांगितलं होतं सोडियम हायड्रॉक्साईडचा ॲटॉमिक वेट किती आहे 23. दिस ऑक्सिजन इज 16 and hydrogen is 1. So here you will get 40 U. Now remaining you can do. So here you are able to find out the value of grams per liter, value of molarity, and with that molarity and this grams per liter you are able to decide whether the solution is concentrated or dilute. Now here up till what we learned today is that basicity of acid and acidity of base. So number of H plus ions, listen it carefully, number of H plus ions
obtainable when the acid is dissolved, or it dissociate better we can say, is called as basicity of acid, and number of OH minus ions obtainable when we dissolve or dissociate one molecule of base, that is called as acidity. And to get the concept of concentration, here we must know about the solute, solvent and solution, and with respect to that you are able to find out the concentration of the given solution. म्हणजे आपण आज काय बघितलं तर बेसिसिटी ऑफ ऍसिड आणि ऍसिडिटी ऑफ बेस, त्याचबरोबर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ऍसिड आणि बेस हे करण्यासाठी तुम्हाला ग्रॅम्स पर लिटर किंवा मोलॅरिटी या दोन युनिट सिस्टीमचा उपयोग करता येईल, आणि याचा आपल्याला अभ्यास करून आपल्याला पुढचा भाग शिकता येईल. जर तुम्ही आता हे चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर हे सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढच्या पिरियडचं नोटिफिकेशन तुम्हाला याच्यावर मिळेल. टिल देन, गुड बाय.